जो सतगुरां दे पावन चरणां दीयां हाजरियां भर के मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल बना रहे हो। आओ रल मिल के सतगुरां दे पावन हुक्म दी विचार नूं समझीए। अज दे हुक्म द्वारा सतगुरां ने सानूं की संकेत देना कीता है, की सिक्ख्या दित्ती है। आओ मनोबिरतियां करिए एकाग्र, सतगुरां दे पावन हुक्म नूं समझीए जी। वाहिगुरू जी। टोडे महला पंजवां। घर पंजवां दो पदे। अज दा पावन प्रमाण। सतगुरां ने टोडे राग दे अंदर महला पंजवां भाव पंचम शहनशाह पंचम गुरुदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उचारण कीता होया पावन वाक है। घर पंजवां सतगुरां ने पंजवें घर दे अंदर गाउण दी हदायत कीती है। दो पदे भाव दो बंदां वाली सतगुरां ने दो पौड़ियां दे विच शब्द नूं उचारण कीता है ते सतगुरां ने 716 अंक ते शब्द सुभाएमान कीता है। तो साहिब जी आरंभता विच अकाल पुरख जी की वडियाई करदियां उस दी बेअंतता दरडाउंदियां बख्शिश कर रहे हैं जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ते गुरु कह रहा है अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु एक है। उस वर्गा कोई नहीं, उस दी बराबरी दा कोई नहीं। दुनिया भावें संसार ते कितने भी बनाई रखे पर दुनिया नूं बनाउण वाला सृष्टि खंडा ब्रह्मंडा नूं चलाउण वाला केवल एक ही दाता है। इसलिए साहिब जी आरंभता वालियां पंक्तियां जो रहाओ वाला बंद है। वड़ी बख्शिश साडी झोली अंदर पाई, वड़ियां रहमतां साडी झोली अंदर पाईयां। आओ मनोबिरतियां करिए एकाग्र, भावना रूपी प्यार रूपी झोलियां गुरु चरणां विच फैलाइए, गुरु की बख्शिश लईए जी। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीना। सतगुरां ने आरंभता विच बख्शिश करदियां समझा दिता, ऐ बंदे तू सतगुरां दे चरणां विच आवेंगा। ते इत्थे पंचम गुरुदेव कह रहे ने मैं गुरु के चरणां विच चल के आया। जदों गुरु चरणां विच आया, संगत विच बैठिया, गुरु ने ऐसियां रहमतां कर दित्तियां, मेरे औगण खत्म कर दिते, मेरे अंदर गुण भर दिते ते गुणां दा खजाना मेरी झोली विच गुरु ने पा दिता। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। मेरे गुरु ने मेरे ते तरस करके ऐसा पर उपकार किया। ते गुरमुखो गुरु दियां नज़रां विच तां प्रवान होवांगे जे गुरु दी मन्नांगे, जे गुरु अकॉर्डिंग चलांगे, जे आग्याकारी होवांगे। जे गुरु की मन्नी ही ना, गुरु के चरणां विच ही महीने मस्या असीं आए ते भागां वालिओ फिर गुरु दियां असीं खुशियां भालदे हां। ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ
ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਐ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਆਰਵਲਾ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਉਮਰਾਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਰੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਘੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 2 ਆਈਆਂ, 3 ਆਈਆਂ, 4 ਆਈਆਂ, ਘੜਾ ਇੱਕੇ ਦਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਬੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਬੰਦੇ, ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰੇੜ ਆਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਆਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਹੈ ਪਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਹੈ ਪਠਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੁਕਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਐ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।